Hello everyone, have a great day. Welcome back to my YouTube channel MP at Mogan Palani. I hope previous videos la உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், right? Last video la நம்ம exercise 3.2 la question number 16 வரைக்கும் solve பண்ணி முடிச்சிருந்தோம். இன்னைக்கு வீடியோல அதோட continuation, that is question number 17 ல இருந்து solve பண்ணோம். So 17 one என்ன அப்படினா, if a is equal to 3 minus 2 4 minus 2 and I is equal to 1001 அப்படின்னு இருக்குனா, then find the value of k so that a square is equal to k into a minus 2i. So இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ற மாதிரி இருக்குனா, what is the value of k அப்படிங்கிறது தான் question. Okay, அப்ப solution given எடுத்துக்கிறோம், a square equal to k into a minus 2i, right? அப்ப a square find பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், a into a find பண்ணோம். அப்ப first a square is equal to a into a. So அப்ப a matrix 3 minus 2 4 minus 2, அது again நம்ம multiply பண்றோம், 3 minus 2 4 minus 2. So multiply பண்ணோம், first row first column this entry, and then first row second column this, and then second row first column, second row second column. So multiply பண்ணியாச்சு, இதை add பண்ணிங்கனா, so 9 minus 8 1 minus 6 plus 4 minus 2, 12 minus 8 4, minus 8 plus 4 is minus 4. So in the matrix தான் நம்மளோட a square value, that is a square equal to 1 minus 2 4 and minus 4. This is your a square. Then இந்த இடத்துல substitute பண்ணலாம், a square equal to k into a minus 2i, right? So அப்ப a square ஓட value a square placeல போடுறோம், that is left hand side வந்து நமக்கு a square, right hand side k into a ஓட matrix, questionல கொடுத்திருக்க matrix minus 2 times identity 1001. So அதை எழுதியாச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ணலாம், இது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்கேலார் மல்டிப்ளிகேஷன். ஸோ லெஃப்ட் சைடு அப்படியே இருக்கு, ஸோ ரைட் சைடு அந்த கான்ஸ்டன்ட் கே உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும், 3k minus 2k and 4k and minus 2k அப்படின்னு வரும். மைனஸ் இதை 2 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 2002, that's it. தென் இப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, எலிமெண்ட் வைஸ் சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ 3k minus 2, இந்த இடத்துல என்ன minus 2k minus 0 which is minus 2k only, 4k minus 0 which is 4k, minus 2k minus 2, so that is this element. So 1 minus 2 4 minus 4 is equal to this. ஸோ அப்போ எலிமெண்ட் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எப்போ ஈக்குவேட் பண்ணுவீங்க, ரெண்டு ஆர்டரும் சேமாக இருக்கணும். எஸ், this is also 2 by 2, this is also 2 by 2, so we can equate them by element wise. So 3k minus 2 equal to 1, so 1 equal to 3k minus 2. so அப்போ இந்த 1 இந்த 2 இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா plus 2, so 1 plus 2 is equal to 3k, so 3 equal to 3k வரும், 3 cancel பண்ணிங்கன்னா will get k equal to 1. similarly second என்ன, minus 2 equal to minus 2k, so minus 2 equal to minus 2k, so இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா will get k equal to 1. எல்லா வேல்யூவும் சேமாக வரணும், அதுக்காக எல்லாத்துக்குமே செக் பண்ணுறேன் பாருங்க. ஸோ எல்லா வேல்யூமே சேமாக வந்தால் தான் they are equal, right? அதர்வைஸ் இல்லை. ஸோ 4k equal to 4, அப்புறம் k equal to என்ன வரும், 1. தென் இங்கே minus 4 equal to minus 2k minus 2, ஸோ அதை ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலி இந்த minus 2 லெஃப்டில் வந்தால் minus 4 plus 2 is equal to minus 2k, தென் minus 2 equal to minus 2k, ஸோ minus 2 cancel பண்ணால் your k value is nothing but 1, that's all. ஸோ அப்போ ஃபைனலி your value of k is equal to 1. That's all for the question number 17. Okay, next question number 18 என்னன்னு பாருங்க, if a is equal to 0 minus tan alpha by 2, so tan alpha by 2 and 0 இப்படி இருக்கு a ஓட மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா, and I is the identity matrix அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ I ஓட மேட்ரிக்ஸ் வந்து identity matrix of order 2 அப்படி இருக்குன்னா, then show that I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha அப்படிங்கிறத நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ ஐங்கிறது ஐடென்டிட்டி, ஏங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க, அதை வச்சு we have to prove this. ஓகே, ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிறது in terms of tanல, நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறது in terms of sin and cosல. ஓகே, ஸோ அப்போ to show that என்ன, I plus a is equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha and cos alpha, இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், லெஃப்ட் சைடு எடுத்துகிட்டு ரைட் சைடை ப்ரூவ் பண்ணலாம், ரைட் எடுத்துகிட்டு லெஃப்ட் ப்ரூவ் பண்ணலாம். பட் லெஃப்ட் எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன, I plus a. ஸோ அப்போ ஐனா என்ன தெரியும், 1001. ஸோ ஏன்னா என்ன தெரியும், கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ் a மேட்ரிக்ஸ். ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ எப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவீங்க, ரெண்டோட ஆர்டர் சேமாக இருக்கணும். எஸ், போத் ஆஃப் தெம் ஆர் இன் தி சேம் ஆர்டர்,
அப்போ ஆட் பண்ணலாம். ஸோ 1 + 0 என்ன 1. 0 plus minus tan alpha by 2 is nothing but minus tan alpha by 2. 0 plus tan alpha by 2 is tan alpha by 2. 1 plus 0 is 1. So இதை நான் equation number 1 னு வச்சுக்கிறேன். ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. சிமிலர்லி ரைட் ஹேண்ட் சைடோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha அப்படின்னு நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ I minus a. ஸோ I matrix 1 0 0 1 identity minus a matrix கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிறத எடுத்துக்கிறோம் a matrix into cos alpha minus sin alpha cos alpha இருக்குது. ஸோ இப்போ இது ரெண்டை ஃபஸ்ட்டு சப்ராக்ட் பண்ணலாம். ஸோ 1 minus 0 1 and then 0 minus tan alpha by 2, right, minus. So 0 minus of minus tan alpha, அப்போ minus into minus becomes plus tan alpha by 2, and then 0 minus tan alpha by 2, so it becomes minus tan alpha by 2, then 1 minus 0 is 1 into cos alpha minus sin alpha cos alpha. That's it. ஸோ அப்புறம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணுமா? எப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க? இதோட காலமும் இதோட ரோவும் சேமாக இருக்கணும். எஸ், திஸ் இஸ் 2/2. ஸோ அப்போ இதோட காலம் 2, இதோட ரோவும் 2. ஸோ we can do multiplication. First row first column 1 into cos alpha plus tan alpha by 2 into sin alpha. Then minus first row second column 1 into minus sin alpha tan alpha by 2 into cos alpha plus, right. Then for the second row first column minus tan alpha by 2 into cos alpha plus 1 into sin alpha is sin alpha. Then second row second column minus into minus plus, so tan alpha by 2 into sin alpha plus cos alpha. So that's all for this multiplication. இப்போ இதை இனிமேல் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஓவர், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். cos alpha plus tan alpha by 2 மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்? sin alpha by 2 by alpha. ஏன்னா sin by cos தான் நமக்கு தெரியும் tan. ஸோ அப்போ sin alpha by 2 by cos alpha by 2 எல்லா இடத்துலையும் அந்த tan alpha by 2க்கு மட்டும் நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ sin alpha by 2 by cos alpha by 2 அப்படின்னு எல்லா tan alpha by 2 பிளேஸ்லையும் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் இதை கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் LCM. ஸோ அப்போ இந்த cos alpha by 2 இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? cos alpha into cos alpha by 2 plus sin alpha into sin alpha by 2 divided by cos alpha by 2. அதே மாதிரி இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா minus sin alpha into cos alpha by 2 plus sin alpha by 2 into cos alpha divided by cos alpha by 2. அதே மாதிரி இங்கே கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது அப்படியே இருக்குது. இது இங்கே வந்துச்சுன்னா sin alpha into cos alpha by 2 the whole divided by cos of alpha by 2. Next sin alpha by 2 into sin alpha plus cos alpha into cos alpha by 2 the whole divided by cos alpha by 2. ஸோ அப்போ இது என்ன ஃபார்முலா இருக்குது? cos a cos b plus sin a sin b. என்ன ஃபார்முலா? ப்ளஸ் இருக்குது cos a cos b. அப்போ cos alpha minus beta, ரைட். ஸோ நம்ம அந்த 4 ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம். ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் தி ஃபார்முலா என்னது? cos a minus b ஓட ஃபார்முலா. ஸோ cos a minus b is equal to என்ன ஃபார்முலா? cos a cos b minus, சாரி இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் sin a sin b, ரைட். ஸோ அதே மாதிரியே cos a plus bனா இங்கே என்ன வரப்போகுது? இந்த இடத்துல மைனஸ், அவ்வளோதான். அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே. சிமிலர்லி sin a minus b ஃபார்முலா என்ன? sin வந்தாலே ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி வரும். அதாவது sin a cos b மைனஸ் cos a sin b. ஸோ இது இந்த ரெண்டு ஐடென்டிட்டியை தான் நம்ம மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரைட். ஸோ இப்போ இது பாருங்கள் cos a cos b plus sin a sin b ஃபார்மில் இருக்குது. அப்போ cos a cos b plus sin a sin b இருந்ததுன்னா which is cos a minus b. ஸோ முன்னாடி எழுதுனது. இப்போ cos a plus bனா அதே விஷயம், ரைட். அப்போ இங்கே a minus bனா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான், ரைட். ஸோ இங்கே மைனஸ் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ்ஸு. காசை பொறுத்த வரைக்கும் சைனில் அந்த விஷயம் இல்லை. அப்போ cos a cos b plus sin a sin b is nothing but cos a minus b. அப்போ cos of a பிளேஸில் எனக்கு ஆல்ஃபா, b பிளேஸில் ஆல்ஃபா பை 2 இருக்குது. ஸோ அப்போ cos of alpha minus alpha by 2 divided by cos alpha by 2. அதே மாதிரி இது பாருங்கள் sin a cos b cos a sin b அந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது. sin a cos b minus cos a sin b அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ மைனஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன பண்ணலாம்? sin of alpha minus alpha by 2 minus of divided by டினாமினேட்டரில் நமக்கு என்ன இருக்குது? cos alpha by 2 அப்படியே இருக்குது, ரைட். ஸோ இது sin a cos b minus cos a sin b அந்த ஃபார்மில் இருக்குது. பட் எனக்கு alpha minus alpha by 2 வரணும். அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்? இதிலேருந்து மைனஸ் வெளியில் எடுக்கிறேன். அப்போ மைனஸ் வெளியில் எடுத்தால் இந்த மைனஸ் நான் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இந்த இடம் என்ன ஆயிரும்? மைனஸ் ஆயிரும். அப்போ sin a cos b
minus cos A sin B, right? அந்த ஃபார்முலா வந்துரும். எனக்கு alpha minus alpha by 2 அந்த ஃபார்முலா வர வைக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், மைனஸை காமனா எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ மைனஸ் ஆஃப் sin alpha by alpha minus alpha by 2. இப்போ அதே விஷயம் தான் இங்கே பாருங்க, sin A cos B minus cos A sin B. இது ஃபார்முலா அப்படியே கரெக்டாக தான் இருக்கு, sin alpha ப்ளஸில் தான் இருக்கு. ஸோ தட் அப்போ இட் இஸ் sin alpha minus alpha by 2, அதாவது sin A minus B ஃபார்ம் தான் இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். சிமிலர்லி இந்த லாஸ்ட் ஒன் sin A cos B, cos A cos B, sin A sin B. So அப்போ என்ன ஃபார்முலா, cos of A minus B, that is cos of alpha minus alpha by 2. டினாமினேட்டரில் cos alpha by 2, இங்கே டினாமினேட்டரில் cos alpha by 2. அப்போ நியூமரேட்டர் இதை சப்ராக்ட் பண்ண என்ன, 2 alpha minus alpha which is alpha by 2. ஸோ அப்போ cos of alpha by 2 by cos of alpha by 2. இந்த இடத்துல என்ன, minus sin alpha by 2 by sin cos alpha by 2. then இந்த இடத்துல sin alpha by 2 by cos alpha by 2, ஏன்னா sin of alpha minus alpha by 1 minus 1 by 2 என்ன, 1 by 2 which is alpha by 2, அவ்வளவுதான், right? ஸோ அதே மாதிரி இங்க என்ன, cos alpha by 2 by cos alpha by 2. then இது ரெண்டும் சேமா கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா will get 1, இதோ 1. ஸோ அப்போ இது என்னது, tan alpha by 2. அப்போ 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 1. இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ன்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ பாருங்க 1ல் நம்ம என்ன வச்சிருக்கோம், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 சேம் அதே தான் இங்கே வந்திருக்கும். ஸோ ஈக்குவேஷன் 1ல் 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 1ன்னு வச்சிருக்கோம். ஸோ அதே விஷயம் தான் நமக்கு என்ன வந்திருக்கு, இங்கேயுமே ஆன்சராக வந்திருக்கு, 1 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 1. therefore நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், 1 is equal to 2. ஸோ 1 2 நமக்கு ஈக்குவல். therefore left hand side is equal to right hand side, ரெண்டும் ஈக்குவல். therefore I plus A is equal to I minus A into cos alpha minus sin alpha into cos alpha. That's all for this question number 18, right? So that's all for this video. இதோட நான் வந்து இந்த வீடியோ ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன், ரைட்? அப்கமிங் வீடியோவில் இன்னும் இதில் ஒரு 4 ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த எக்ஸசைஸில். ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்கமிங் வீடியோவில் கம்ப்ளீட் பண்ணி இந்த எக்ஸசைஸை முடிச்சிடலாம், ரைட்? ஸோ that's all for this video. Remaining things we'll see in the next video. Thank you. We'll see in the next video.